cellular adaptation is a very important topic and it may come as a short note in your exams. So now what is cellular adaptation? Revision class, bolo? Huh? Okay, reversible cell injury. কখন হয় এই cellular adaptation টা? Yes, যখনই একটা stress হয় কোনো cell-এ, the cell will try to adapt itself, right? So that is cellular adaptation. And if the particular stress or the stimulus, it keeps on persisting, then the cell will go into irreversible injury. ঠিক আছে? তো irreversible injury এর মধ্যে কি পড়ে আমাদের? Necrosis and apoptosis. So as you all know, ওই দুটো কিন্তু খুব important, ঠিক আছে? Necrosis, apoptosis. So as you can see in this flow chart, so when a normal cell, it undergoes a stress, it will lead to cellular adaptation. And if this cell is unable to adapt itself, it will go into cell injury. And persistent stimulus will also lead to this irreversible cell injury. So ekhane ki hoy, this is a reversible change. Once you remove the stimulus, the cell will get back to its normal state. Okay? So ki type er cell adaptations hoy amader? Atrophy, hypertrophy, hyperplasia আর metaplasia. So কেউ আমাকে বলো what is atrophy? হ্যাঁ? Absence of growth আর তার সাথে লেখা আছে দেখো, হ্যাঁ, reduction in cell size and cell number, তাই তো? তো atrophy কখন হবে? ফিজিওলজিক্যাল কিছু কজেস বলো আমাকে যেখানে অ্যাট্রফি হতে পারে। হ্যাঁ, পোস্টমার্টাম, ঠিক আছে। এটা তুমি যেটা বলছো ওটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কজ, ঠিক আছে। ফিজিওলজিক্যাল কজ আমি জিজ্ঞেস করছি, ফিজিওলজিক্যাল কজ যেটা হলো যেখানে অ্যাট্রফি হলে ওটা নর্মাল। তো ইন প্রেগনেন্ট ইউট্রাস ওয়ান্স the pregnancy is complete, তারপরে যখন ইউট্রাসটা আবার gets back to its normal size, that is physiological atrophy, তাই তো? আর pathological cause বলো? হ্যাঁ, disuse atrophy যেটা আমরা বলি, একটা muscle when it's not being used তখন it undergoes disuse atrophy, তাই তো? তাই জন্য what is atrophy and physiological and pathological causes of atrophy এইভাবে তোমাদের লিখতে হবে, ঠিক আছে? definition with causes. তো এখানে কি কি এক্সাম্পলস আমরা দেখছি? প্রথমে এটা দেখছি আমরা senile atrophy, ঠিক আছে, যেটা নরমালি আমরা ওল্ড এজে পেতে পারি, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে pathological atrophy, যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই thinner muscles যেগুলো আছে আমাদের হাতে, ওইটা ইউজ হচ্ছে না বলে ওখানে তোমার অ্যাট্রফি হয়ে গেছে। সো দিস ইজ আ টাইপ অফ ডিসইউজ অ্যাট্রফি। তারপর দেখবে অনেক সময় ওই বেড রিডেন পেশেন্টসদের কেমন মাসেল ওয়েস্টিং হয়, তাই তো? অনেক দিন ধরে যারা বেড রিডেন থাকে, তো দ্যাট ইজ অলসো ডিসইউজ অ্যাট্রফি, ঠিক আছে। সো এখানে তোমাদের কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া আছে ফিজিওলজিক্যাল আর প্যাথোলজিক্যাল অ্যাট্রফির, ঠিক আছে। So এখানে কি কি হচ্ছে? ফার্স্টে there will be decrease in cell size, তাই জন্য reduced metabolic needs. So survival is possible at this point. A new equilibrium is reached and with persistent stimuli the cells will go into irreversible damage, ঠিক আছে। So now coming to hypertrophy. So what is hypertrophy? Increase in cell size, শুধু সাইজ বাড়বে, তাই তো? ঠিক আছে। তো এখানে কি হবে? বিকজ অফ synthesis of more structural components.
এখানে কিন্তু সেলটা ডিভাইড করবে না, মানে সেল মাল্টিপ্লিকেশন হবে না, ঠিক আছে, only the size will increase. So now কিছু এক্সাম্পলস বলো আমাকে হাইপারট্রফি, ফিজিওলজিক্যাল আর প্যাথোলজিক্যাল। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সি ইজ ফিজিওলজিক্যাল হাইপারট্রফি, ঠিক আছে, ইউট্রাস আন্ডারগোজ ফিজিওলজিক্যাল হাইপারট্রফি, আর প্যাথোলজিক্যাল, তাই তো। তোমার কিসে দেখা যায় হাইপারট্রফি? লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি কিসে দেখি আমরা মেইনলি? কাদের দেখি? লং টার্ম কাদের? হাইপারটেনশন, ঠিক আছে, যারা লং স্ট্যান্ডিং হাইপারটেনশন হয় তাদের আমরা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি দেখতে পারি। সো এখানে বিকজ অফ দ্য ইনক্রিজ ইন সেল সাইজ there will be increased functional demand and it is mainly stimulated by hormones and growth factors, ঠিক আছে। So এখানে as you can see examples of physiological hypertrophy, যেখানে প্রেগন্যান্ট ইউট্রাস আছে, তারপর যারা বডি বিল্ডিং করে তাদের মাসল হাইপারট্রফি হয়, তাই তো, আর তার সাথে প্যাথোলজিক্যাল হাইপারট্রফি, ঠিক আছে। Next comes hyperplasia. Now what is hyperplasia? হ্যাঁ, তো এখানে কি হবে? Because of the increase in number of cells there will be increase in size of the organ which also happens in hypertrophy, okay, and due to recruitment of cells from G0 phase of the cell cycle into mitosis, ঠিক আছে, এই স্টেজে তাই জন্য সেলস গুলো মাল্টিপ্লাই করে, ঠিক আছে, সেল সাইকেল পড়েছো তোমরা? হ্যাঁ। সো নাও এখানে কি হচ্ছে, হাইপারপ্লেজিয়া তোমার একটা অর্গান বলো যেটা তোমার একসাথে হাইপারট্রফিও হয় হাইপারপ্লেজিয়াও হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, গুড। তো এখানে দেখছো তুমি ফিজিওলজিক্যাল হাইপারট্রফিতে কি দেখছো? এই যে এন্ডোমেট্রিয়াম দেখছি আমরা, হাইপারপ্লেজিয়া, তাই তো, আর এখানে তোমার ব্রেস্ট দেখতে পাচ্ছি, এটাও তোমার প্রেগন্যান্সিতে হয়, তাই তো, physiological. So it can be hormone induced like female breast, pregnant uterus and endometrium after menstrual cycle. আর compensatory hyperplasia কখন হবে? তুমি জানো তো হেপাটেক্টমি যখন আমরা করি, liver is one organ which can নিজে নিজে বেড়ে যায়, তাই তো, কিসের জন্য হয় ওটা? হাইপারপ্লেজিয়ার জন্য, ঠিক আছে। ওকে স্যার, প্যাথোলজিক্যাল হাইপারপ্লেজিয়া কোথায় কোথায় আমরা দেখছি? এখানে আমরা বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেজিয়া যেটাকে বলি, প্রস্টেট যখন এনলার্জ করে যায়, মেইনলি ওল্ড এজদেরও হয়। তারপর কি দেখছি এখানে আমরা? ডাক্টাল হাইপারপ্লেজিয়া, ঠিক আছে, আর এখানে স্কিনের এপিডার্মিসটা আমরা দেখছি হাইপারপ্লাস্টিক হয়ে গেছে, মানে ইনক্রিজড লেয়ার্স হয়ে গেছে, ইনক্রিজ ইন নাম্বার অফ সেলস। তো এইগুলো সব এক্সাম্পলস অফ pathological hyperplasia. So again, list of examples: endometrial hyperplasia, skin warts যেটা দেখালাম তোমাদের, epidermal hyperplasia হচ্ছে, তারপর pseudo carcinomatous hyperplasia of skin, ductal hyperplasia of breast, geriatric prostate যেটা benign prostatic hyperplasia তে দেখি। তো এই এক্সাম্পলস গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। এরপর আসছে হলো মেটাপ্লেজিয়া। মেটাপ্লেজিয়া মানে কি? হ্যাঁ, মানে একটা নর্মাল সেল টাইপ ইজ গেটিং রিপ্লেসড বাই আনাদার নর্মাল সেল টাইপ, ঠিক আছে। তো মেটাপ্লেজিয়াতে কি কি তুমি এক্সাম্পলস দেখতে পারো? কি এপিথেলিয়াম থেকে কি এপিথেলিয়াম হয় স্মোকার্সদের? স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। আর কি কি মেটাপ্লেজিয়া হতে পারে? ব্যারেটস ইজোফেগাস, তাই তো, হ্যাঁ, ওখানে কি কি চেঞ্জেস হয়? ব্যারেটস ইজোফেগাসের কি আরেকটা নাম, তাই তো, আর আরেকটা হয় তোমার স্কোয়ামাস মেটাপ্লেজিয়া যেটা সার্ভিক্সে হয়, ঠিক আছে। তো ওইখানে কি হচ্ছে, ওখানে তোমার কলামনার লাইনিং যেটা ওটা ইজ রিপ্লেসড বাই স্কুয়ামাস লাইনিং, ঠিক আছে। সো দিস আর a few examples of metaplasia. তো এখানে কি কি দেখি?
তোমার প্যাথোলজিক্যাল এপিথেলিয়াল মেটাপ্লেজিয়া যেগুলো বললাম, ঠিক আছে, আর মিজেনকাইমাল মেটাপ্লেজিয়া। একটা মিজেনকাইমাল মেটাপ্লেজিয়ার এক্সাম্পল আমাকে বলো। মিজেনকাইমাল মানে কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ, মায়োসাইটিস অসিফিকেন্স, ভেরি গুড, ঠিক আছে। তো ওখানে মাসেল ইজ রিপ্লেসড বাই বোন, ঠিক আছে। সো এখানে ইউ ক্যান সি ওই যে এক্সাম্পলস গুলো বললাম, স্মোকার্সদের, তারপর ব্যারেটস, আর এই যে ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লেজিয়া, ঠিক আছে, এগুলো হলো তোমাকে দিতে হবে। ডায়াগ্রামস আঁকার কোনো দরকার নেই, এক্সাম্পলস গুলো দিতে পারলেই এনাফ। তো সেম এখানে এপিথেলিয়াল মেটাপ্লেজিয়াতে টোব্যাকো স্মোকার্সদের যা হয়, তারপর ইউটেরাইন প্রোল্যাপস, কলামনার স্কোয়ামাস যেটা আমি তোমাকে বললাম, ঠিক আছে, স্কোয়ামাস মেটাপ্লেজিয়া যেটা আমরা দেখতে পাই। আর এখানে তোমার কলামনার মেটাপ্লেজিয়াতে ব্যারেটস ইজোফেগাস আর সিস্টাইটিস গ্ল্যান্ডুলারিস, যে এটা হলো তোমার ইউরিনারি ব্ল্যাডারে দেখা যায়, যেখানে ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম ইজ রিপ্লেসড বাই গ্ল্যান্ডুলার কলামনার এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে মিজেনকাইমাল মেটাপ্লেজিয়ার কিছু এক্সাম্পলস, যেখানে উই ক্যান সি মায়োসাইটিস অসিফিকেন্স, ঠিক আছে। মায়োসাইটিস অসিফিকেন্সে কি হয়, দ্য মাসেল, এই যে একটা বোন দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে এক্সরেতে, এখানে সামনে দেখো একটুখানি অসিফাইড লাগছে, তাই তো, হ্যাঁ, ওপেক হয়ে যাচ্ছে সামনেটাতে, এখানে তো হওয়া উচিত না, বিকজ দিস ইজ দ্য মাসেল। তো ওখানে কি হয়েছে, দ্য মাসেল হ্যাজ বিন রিপ্লেসড বাই দ্য বোন। এখানে মনকিবার্গ স্ক্লিরোসিস তোমার মেইনলি ভেসেলসে দেখা যায়, যেখানে ভেসেল ওয়ালসে ডিউ টু ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন তোমার ক্যালসিফিকেশন হয়ে যায়, ঠিক আছে। ওল্ড এজে ইট ইজ ভেরি কমন, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে স্কার ইন ক্রনিক ইনফ্লেমেশন। ক্রনিক ইনফ্লেমেশন হলে যে স্কারিংটা হয়, ওটাও ইজ আ টাইপ অফ মেটাপ্লেজিয়া, ঠিক আছে। সো এখানে জাস্ট টু কনক্লুড, একটা নর্মাল সেল যখন এটা আন্ডারগোজ স্ট্রেস, রিভার্সিবল ইনজুরি হবে সেলের, আর যদি স্টিমুলাসটা পারসিস্ট করে, দ্য সেল উইল গো ইনটু ইররিভার্সিবল ইনজুরি causing necrosis and apoptosis and finally cell death, ঠিক আছে।